Hello all of you. In applied science chemistry, water treatment and analysis, in this chapter, last lecture we learn causes of hardness and also effect of hard water in boilers and their preventions. So there are 4 types of problems we learn in previous lecture. So in this lecture we learn one of the point is water softening. Water softening. So what is meant by water softening? The process of removing hardness causing salts like salts of calcium and magnesium from water is called as softening of water. Means removing of salts, hardness causing salts, calcium carbonate, magnesium carbonate, calcium bicarbonate, magnesium bicarbonate, calcium chloride, magnesium chloride, like these salts are hardness causing salts. So in this water softening process, we will remove this salt by some important methods. So in this chapter, we learn 3 different important methods of water softening process. First one is the lime soda process. In this lime soda process, there are 2 methods, cold lime soda process and hot lime soda process. Another one zeolite process and last one ion exchange process. So in these points we learn 3 different process of water softening. So water softening means the process of removing the hardness causing salt, mainly cations, from water is called softening of water. So important methods of water softening is lime soda method, next zeolite process and ion exchange process. So in that we first learn about lime soda process. Lime soda process. Lime soda process, the main basic principle is to convert or the conversion of all soluble hardness causing impurities into insoluble precipitate. In lime soda process, first convert soluble impurities, soluble hardness causing impurities into insoluble precipitate, and that precipitate are settled down, and this precipitate we can remove by sedimentation or filtration process. आता बघा लाईम सोडा प्रोसेस मध्ये काय आहे तर जे सोल्युबल इम्प्युरिटीज असतात पाण्यामध्ये, फॉर एक्झाम्पल कॅल्शियम बायकार्बोनेट, मॅग्नेशियम बायकार्बोनेट, कॅल्शियम क्लोराइड, मॅग्नेशियम क्लोराइड, लाईक दिस सोल्युबल इम्प्युरिटीज आर कन्वर्ट इनटू इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट. मग हा जो इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट आहे तो तळाला जाऊन राहील, त्याला आपण सेडिमेंटेशन म्हणतो, आणि मग ते पाणी फिल्टर करून आपल्याला सॉफ्ट वॉटर म्हणजे ज्याचा म्हणजे त्याच्यातली इम्प्युरिटीज ह्या एकदम कमी असतील, 50 ppm पेक्षा कमी असतील, असं तुमचं सॉफ्ट वॉटर असेल. सो लाईम सोडा प्रोसेसमध्ये नक्की काय आहे तर इन दिस प्रोसेस द क्वांटिटी ऑफ लाईम मीन्स calcium hydroxide and soda means Na2CO3, sodium carbonate means calcium hydroxide. In this process the lime means calcium hydroxide and soda means sodium carbonate are added into hard water. हार्ड वॉटर मध्ये आपल्याला कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड आणि सोडियम कार्बोनेट हे मिक्स करायचं आहे इन कॅल्क्युलेटेड क्वांटिटी, एका ठराविक प्रपोर्शन मध्ये. मग काय होईल तर आपण बघू शकतो, समजा तुमच्या रिॲक्शन ऑफ लाईम, आता बघूया आपण रिॲक्शन ऑफ लाईम. दिस लाईम रिॲक्ट्स विथ डिझॉल्व्ड कार्बन डायऑक्साइड. आता आपल्या पाण्यात समजा कार्बन डायऑक्साइड असेल तर रिॲक्शन ऑफ डिझॉल्व्ड कार्बन डायऑक्साइड. आता सॉफ्ट कसं होतं ते बघा, CO2. जर तुमच्या पाण्यात CO2 मुळे हार्डनेस असेल तर जे लाईम आहे, लाईम मीन्स कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड, लाईम मीन्स
calcium hydroxide are reacts with CO2 गॅस हा डिझॉल्ड गॅस बरोबर रिॲक्ट होईल आणि CaCO3 चा प्रेसिपिटेट तयार होऊन तुम्हाला तो खाली जाऊन चिकटून राहील. दिस इज अ CaCO3 precipitate and this can be removed by sedimentation or filtration. Sedimentation or filtration process. सो समजा तुमच्या पाण्यात आपल्याला काय करायचं आहे, लाईम सोडा प्रोसेसने पाणी सॉफ्ट बनवायचं आहे, त्याच्यातला हार्डनेस कॉझिंग सबस्टन्स रिमूव्ह करायचे असतील. मग तुम्ही कुठचे सबस्टन्स वापरणार आहात, काय वापरणार आहात, तर कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड अँड सोडियम कार्बोनेट एका ठराविक क्वांटिटीमध्ये. आणि जर समजा तुमच्या पाण्यात कार्बन डायऑक्साईड असेल तर या पद्धतीची रिॲक्शन होऊन ते CaCO3 चा प्रेसिपिटेट तयार होईल आणि हा प्रेसिपिटेट तुम्ही फिल्टरेशन पद्धतीने रिमूव्ह करू शकता. समजा तुमच्या पाण्यात मिनरल्स असतील, बघा पाण्यात जर तुमच्या मिनरल्स असतील, मिनरल ऍसिड्स असतील तर कसे काय तुम्ही रिमूव्ह कराल, तर बघा काय रिॲक्शन होते ती. तर CaOH twice reacts with, suppose HCl is the mineral, so CaCl2 is formed and 2H2O molecules is formed. In this way this acid will get removed. Suppose H2SO4 acid is present, H2SO4 acid is present. So in this method CaSO4 precipitate is formed and this precipitate we can remove by filtration or sedimentation process. In this types reaction takes place. समजा कॅल्शियम बायकार्बोनेट च्या इम्प्युरिटीज असतील, सपोज दिस इज अ कॅल्शियम हायड्रॉक्साइड अँड CaHCO3 twice. कॅल्शियम बायकार्बोनेट किंवा मॅग्नेशियम बायकार्बोनेट सारख्या जर इम्प्युरिटीज असतील तर काय तयार होईल, CaCO3 ची इम्प्युरिटीज तयार होऊन 2H2O मॉलिक्युल्स इव्हॉल्व होतील. ही इम्प्युरिटीज जी तुमची सोल्युबल इम्प्युरिटीज होती ती आता इनसोल्युबल इम्प्युरिटीज झाली, ही तळाला जाऊन राहील आणि तुम्ही ते फिल्टरेशनने रिमूव्ह करणार. समजा MgCl2 सारखं जर त्याच्यात हार्डनेस, MgCl2 मुळे समजा हार्डनेस असेल तर काय होईल, CaOH twice reacts with MgCl2 and MgOH twice precipitate, magnesium hydroxide precipitate is formed and CaCl2 is also formed and this can be removed by filtration and sedimentation process. Suppose MgSO4 मॅग्नेशियम सल्फेट जर तुमच्या पाण्यात डिझॉल्व्ह झालेलं असेल तर तुम्ही कसं काय रिमूव्ह करणार, तर हे जे कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड आहे ते त्याच्याबरोबर रिॲक्ट होईल आणि मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड आणि CaSO4 हे प्रोडक्ट्स मिळतील. आणि हे तुम्ही रिमूव्ह कसं करणार, तर बाय सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन प्रोसेस. ओके, आता हे जे त्यातलं लाईम आहे, ह्या लाईमच्या रिॲक्शन्स आपण बघितल्या. तशाच आपण आता रिॲक्शन्स ऑफ सोडा, रिॲक्शन ऑफ सोडा, सोडा मीन्स Na2CO thrice. मग समजा Na2CO thrice आहे तुमच्या पाण्यामधलं आणि तुमच्या पाण्यात CaCl2 हार्डनेस आहे, हा जो CaCl2 हार्डनेस आहे तो कसा काय रिमूव्ह होणार, तर Na2CO thrice reacts with CaCl2 and CaCO thrice precipitate is formed and 2NaCl is again it's a side product is formed. समजा हे कॅल्शियम सल्फेटची प्रेसिपिटेट असेल किंवा डिझॉल्व कॅल्शियम सल्फेट असेल तर तो काय होईल, याच्यातला सोडा हा घटक कॅल्शियम सल्फेट बरोबर रिॲक्ट होऊन CaCO3 impurities is formed and Na2SO4 sodium sulfate is again formed. In this way this reaction occur. So there are two types of lime soda methods. दोन प्रकारच्या लाईम सोडा मेथड्स असतात. एक म्हणजे कोल्ड लाईम सोडा प्रोसेस आणि दुसरी आहे ती म्हणजे हॉट लाईम सोडा प्रोसेस. कोल्ड लाईम सोडा प्रोसेस अँड सेकंड वन इज अ हॉट लाईम सोडा प्रोसेस. आपण पाणी सॉफ्ट करायच्या प्रोसेस बघतो आहोत. पहिली लाईम सोडा प्रोसेस, दुसरी झिओलाइट, तिसरी आयन एक्सचेंज. त्यातली पहिली लाईम सोडा चालू आहे, झिओलाइट आणि आयन एक्सचेंज आपण नंतर बघायचे आहे. सो कोल्ड लाईम सोडा प्रोसेस काय असेल इथे, सिमिलर वे
The calculated quantities of lime and soda are mixed with water at room temperature. So cold lime soda मध्ये काय असेल, the temperature range, इथे टेम्परेचर रेंज ही कशी असेल, मॉडरेट टेम्परेचर रेंज असेल. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हे दिस प्रोसेस इज कॅरिड आउट ॲट रूम टेम्परेचर. म्हणजे या ज्या सगळ्या रिॲक्शन आपण बघितल्या, या जर रूम टेम्परेचरला 25 ते 30 आपण म्हणूया 35 पर्यंत टेम्परेचरला समजा या सगळ्या ज्या रिॲक्शन होत असतील तर त्याला आपण म्हणायचं कोल्ड लाईम सोडा प्रोसेस. बाकी प्रिन्सिपल तेच आहे. लाईम अँड सोडा आर मिक्स्ड विथ calculated quantities in water at room temperature. So these types of reaction takes place, and after 24 hours the impurities, insoluble impurities are settled down. There are some coagulant is added. इथे तुम्हाला काही कोॲग्युलंट ऍड करावे लागतात. म्हणजे आपण जशी पाण्यामध्ये तुरटी फिरवल्यानंतर तुरटी काय आहे, कोॲग्युलंट आहे. ओके, तर काय होते, ॲलम म्हणतो त्याला, ॲलम. Coagulant is a alum. I write here coagulant. Some coagulant is added. So coagulant आपण ऍड केल्यानंतर काय होईल, जी प्रेसिपिटेट आहे तो तळाला जाऊन सेटल होईल. सो आपण एक्झाम्पल पण बघितल्यात कोॲग्युलंटचे. फर्स्ट वन इज अ ॲलम. आपल्याला तुरटी हे बेसिक एक्झाम्पल माहिती आहे. अनदर वन सोडियम ॲल्युमिनेट, सोडियम सल्फेट are also acts as a coagulant. Sodium aluminate, sodium aluminate, sodium sulfate are known as coagulant. याच्यावरती क्वेश्चन विचारतात कोॲग्युलंटच्या एक्झाम्पल. These are coagulants, and these coagulants get hydrolyzed to give gelatinous precipitate which easily entrap the fine particles with the help to settle. म्हणजे काय होईल, हे कोॲग्युलंट काय असतात, हायड्रोलाइज होतात. म्हणजे पाण्याबरोबर ते मिक्स झाले की त्यांच्यापासून एक जेलेटिनस असा प्रेसिपिटेट तयार होतो. आणि हा जेलेटिनस प्रेसिपिटेट ह्या ज्या इम्प्युरिटीज आहेत, कॅल्शियम कार्बोनेट, मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड, यांच्याबरोबर काय होईल, रिॲक्ट होईल, कंबाईन होतील आणि हे सगळं मिळून खाली तळाला जाऊन सेटल होईल. ओके, मग याच्यावरती अजून एक क्वेश्चन येतो, तो म्हणजे using cold lime soda process, using cold lime soda process is found to be 50 to 60 ppm hardness. Means 50 ते 60 ppm पर्यंतचा हार्डनेस जो असेल तो आपण या पद्धतीने रिमूव्ह करू शकतो. कोल्ड लाईम सोडा पद्धतीने किती आहे, 50 to 60 ppm, 50 to 60 ppm हार्डनेस या रेंज मधला, किंवा आपण असं म्हणूया अबाउट 20 किंवा अबाउट 30 इज अ बेटर. अबाउट 30 ppm, 30 ppm पेक्षा वरचा जो हार्डनेस असेल 30 to 60 म्हणूया, तो कोल्ड लाईम सोडा प्रोसेस ने आपण रिमूव्ह करू शकतो. आणि बिलो 30 ppm, 30 पेक्षा कमी ppm जर हार्डनेस असेल तर आपल्याला हॉट लाईम सोडा प्रोसेसने आपण ते रिमूव्ह करू शकतो. सो याच्यावरती तुम्हाला क्वेश्चन्स विचारतो. ओके, आपण असं म्हणूया 15 to 30 किंवा 30 पेक्षा कमी ppm एवढा हार्डनेस असेल तर हॉट लाईम सोडा प्रोसेसने आपण रिमूव्ह करू शकतो. आणि मोर दॅन 30 किंवा 50 to 60 ppm हार्डनेस असेल तर कोल्ड लाईम सोडा प्रोसेसने आपण रिमूव्ह करू शकतो. मग ही जी हॉट लाईम सोडा प्रोसेस आहे ही मोस्टली 90 to 100 डिग्री सेल्सिअस या टेम्परेचरला ऑपरेट होते. किती सांगितली, 90 to 100 डिग्री सेल्सिअस. ही कोल्ड लाईम सोडा प्रोसेस मीन्स आपण या सगळ्या रिॲक्शन बघितल्या या रूम टेम्परेचरला जर होत असतील तर कोल्ड लाईम सोडा प्रोसेस, आणि 90 ते 100 डिग्री सेल्सिअसला होत असेल तर ते नियर टू द बॉइलिंग पॉइंट असेल तर ते तुमचं हॉट लाईम सोडा प्रोसेस असेल. बाकी रिॲक्शन सगळ्या त्याच आहेत, बाकी सगळं त्याचं जे प्रिन्सिपल आहे इज अ सेम. So due to high operating temperature, the reaction rate is increased. Okay,
Due to high operating temperature, reaction rate is increased and this process, softening process can be completed within 15 minutes. हे 15 मिनिटात सुद्धा कंप्लीट होतं. Within 15 minutes. Okay? And addition of coagulant is not required as a precipitate. जसं आपण कोल्ड लाईम सोडा प्रोसेसमध्ये कोॲग्युलंट ऍड केले होते तसे याच्यात आपल्याला कोॲग्युलंट ऍड करावे लागत नाहीत. ओके. अँड द स्लज इज फॉर्म दॅट स्लज सेटल डाऊन इझिली विथ फास्टर रेट. जे स्लज तयार होईल ते एकदम फास्टर रेटने खाली सेटल होईल. अँड हार्डनेस ऑफ वॉटर softened by this lime soda process at a range 50 to 30 ppm. Okay. So what is the disadvantages of this process? So actually disadvantages काय आहेत? Disadvantages. What is the disadvantages? Which disadvantages? So first, this process, for operating this process is required स्किल्ड सुपरवायझर. एक चांगला स्किल असलेलं तिथे चांगले सुपरवायझर पाहिजे. म्हणजे स्किल सुपरविजन मध्ये हे तुम्हाला प्रोसेस करावे लागतील. म्हणजे ते चांगला टेक्निशियन्स, चांगली टेक्निक्स तुम्हाला इथे यूज करावी लागते. रिक्वायर केअरफुल अँड स्किल्ड सुपरविजन. ओके. इट कॅनॉट बी यूज्ड इन हाऊस होल्ड्स और फॉर डोमेस्टिक यूज. हे काय आहे? आपण घरगुती घरात पाणी जर सॉफ्ट करायचं असेल तर आपण यूज नाही करू शकत. सो इट कॅनॉट बी यूज इन हाऊस होल्ड और डोमेस्टिक यूज ॲज इट इज नॉट पॉसिबल टू कॅल्क्युलेटेड अमाऊंट ऑफ लाईम अँड सोडा इज मिक्स टुगेदर. किंवा आपण लाईम आणि सोडाचं किती रिलेशन पाहिजे याचं आपण गणित घरी आपण घालवू शकत नाही. त्याच्यामुळे ही प्रोसेस आपण घरगुती हाऊस होल्ड कामासाठी आपण यूज नाही करू शकत. इंडस्ट्रीमध्ये आपण यूज करू शकतो. ओके. अँड दिस वॉटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस कॅनॉट बी यूज इन हाय प्रेशर. जर बॉयलरचा प्रेशर जास्त असेल तर तुम्ही ही प्रोसेस यूज नाही करू शकत. इट कंटेन्स ॲप्रिशिएबल अमाऊंट ऑफ सोल्युबल सॉल्ट सच ॲज सोडियम सल्फेट. ओके. So therefore this cannot be used at high pressure. These are three disadvantages of lime soda process. So next process we will learn is a zeolite process. Next process is a zeolite process. So zeolite is a naturally occurring compound is hydrated aluminosilicate. Hydrated aluminosilicate is known as zeolite. So zeolite, next process we will learn is a zeolite process. So what is mean by zeolite? Another name of zeolite is a permutite. बघा, permutite and zeolite. Permutite is also known as zeolite. Zeolite, another name of zeolite is a permutite. But this is a common name. Permutite, zeolites is a common name. It's a chemical name of zeolite is hydrated aluminosilicate. Hydrated aluminosilicate. And this process we will learn in next lecture. Before that, we solve 2 MCQs on this point. And you give answer of these 2 MCQs in your comment box. First one. Permanent hardness of water may be removed by the addition of first one lime, soda ash, potassium permanganate and sand. So permanent hardness of water may be removed by the addition of option A lime, soda ash, potassium permanganate and sand. These are options. Second one, hard water may be softened by passing it through option A limestone, option B ion exchange process, C calgon and D
rock salt. So second one, hardness of water may be softened. म्हणजे हार्ड वॉटरचं आपण सॉफ्ट वॉटर कसं बनवणार, तर त्याला 4 ऑप्शन दिलेले आहेत. द वॉटर पासिंग थ्रू लाइमस्टोन, पासिंग थ्रू आयन एक्सचेंज प्रोसेस, पासिंग थ्रू कॅल्गॉन and passing through rock salt. So you solve the questions and write correct answer in comment box.